لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم صلى الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه وواقفون التي عند خدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه وهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفى حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه تعز النصارى في نبيهم وهم بما شئت مدحا في واختكم صلى الله عليه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه وإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي صلى الله عليه لو نسب قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد في غير منفحم صلى الله عليه الشمس تنهال للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي صلى الله عليه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وكل آي أتى الرسل الكرام بها وإنما اتصلت من نور بهم صلى الله عليه وإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم صلى الله عليه أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبسر متسم صلى الله عليه كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم صلى الله عليه كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقوا في خسم صلى الله عليه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد منطق منه ومبتسم صلى الله عليه يأتي فيعدل تربا ضم عدنه طوبى لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولد عندي بعنصره يطيب مبتدأ منه ومختتم. يوم تفرس فيه الفرس أنه قد انذروا بحلول البؤس والنقم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى خير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من أسفين عليه والنهر ساهي العين من سدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وساء ساعة أن غابته حيرتها ورد وارثها بالغيظ حين ضمي. كأن بالنار ما بالماء من بلد حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. عابوا وصموا فإعلان البشائر لم يسمع وفريقة الإنذار لم تشمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنون بأن دينهم المعوج لم يقم. وبعدما عاينوا في الأفق من شهوب منقضة وفطاما في الأرض من صنم. حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يقفو إثر منعزم. كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر
معسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساك بلا قدم صلى الله عليه. كأنما صدرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم صلى الله عليه. مثل الغمامة النسر سائرة تمكي حرواتيس للهجير حميد صلى الله عليه. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه. ومرحبا الغار من خير ومن كرم وكل ضرب من الكفار عنه عميد صلى الله عليه. فالصدق في الغار والصدق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرمي صلى الله عليه. وظن الحمام وظن الأنكبوت على خير البرية لم تنسك ولم تخمي صلى الله عليه. غاية الله أغنس عن مضاعفة من الدروع وعن آل من الأطم صلى الله عليه. فسامن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يطمي صلى الله عليه. والتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه. تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر في حال مختلم صلى الله عليه. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه. كم أبرأ واسبا باللمس راحته وأطلق سائبا من ربقة اللمم صلى الله عليه. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكى زهرة في العصر الدهم صلى الله عليه. بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار الحرى ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. لم تقترن في زمان وهي تخبرنا عن المعادي وعن عاد وعن إيرامي. دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. محكمات فما تبقين من شبهة لذي شقاق وما تبغين من حكم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ردت بلاغتها دعوى معارضها. رد الغيور يد الجاني عن الحرام. لها معاد كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام. قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إذ تسلها خيفة من حر نار لظى. أفأت حر لظى من وردها الشميم. كأنها الحوض تبقى
تبيض الوجوه من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكالصراط وكالميزان معدلة فقست من خيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من حتاه سعيا وفوق متون الأينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم صلى الله عليه وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه وقد تمسك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خاتمي صلى الله عليه وأنت تخترق السبع طباقا بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شأوا لمستبيك من الدنو ولا مرقا لمستانم صلى الله عليه وفوق كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه كيف تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه وغزت كل فخار غير مشترك واحجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي وادوا الفرار فكانوا يقبضون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضعيف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العدا قريب يجر بحر خميس فوق سامحتي يرمي بموج من الأبطال الملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدبين لله محتسبين يسروا بمستأصلين للكفر مصطلبين حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أبين وخير باعل فلم تيتم ولم تئبي هم الجبال فساوت عنهم مصادمة ماذا رأى منهم في كل مصطدم وانسل حنينا وانسل بدرا وانسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البدحوم نرى بعدما وردا من العدا كل مسود من اللمم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسور الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاكي السلاح له سيما تميزه والورد يمتاز بالسيما عن السلم أهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كبير كأنه انفذوا الخيل نبت ربا من شدة الحزن لا من شدة الحزن طارت قلوب العداء من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله منصرة إن تلقه الأسد في أجابها تجبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته الليث حل مع الأشبال في أجبك جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمك فاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
صلى الله عليه. قدمت بمديح أستنقل به ذنوب عمر مضى بالشعر والخدم صلى الله عليه. إذ قال دنيا ما تخشع واكب كانني بهما هدي من النعم صلى الله عليه. أتعد غي السبا في الخليطين وما خصمت إلا على الأثام والندم صلى الله عليه. ويا خشرة نفس بتجارتها لم تستر الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. ومن يبغى آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه. إن آتي ذنبا فما عبدي بمنتقض من النبي ولا خبر بمنصرم صلى الله عليه. وإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهي أوفى الخلق بالدمام صلى الله عليه. إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه. أشاه أن يخرم الراجم كرمه أو يرجع الجار منه غير مخترم صلى الله عليه. وكنت ألزمت أفكاري مدائخه وجدت لخلاص خير ملتزم صلى الله عليه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربس إن الحيا ينبت الأسار بالأكم صلى الله عليه. ولم أرد زهرة الدنيا التي كتطفس يد جهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم
واستقيمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللبب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأقرب العيس حال العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي
بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إليه لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي حرمي بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 200 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Ijalipun para rawuh para lega kakung ya putri hadirin wala hadirat rahimakumullah. Pekaten kala wau kausan qasidah Burdaing sampun katuraken dening Hadram Asyadili Pereng Sari Kartosuro mugi-mugi saged manfaati sebagai dumateng kita sedaya amin ya rabbal alamin. Wekdal kasingket sekedar bagi istirahat semoga para sedherek yang ini pun badhe antarakan unjukan soho senek semoga
Sageng para rawuh para lebih hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moga kita lajengaken megah lumaiti dilaksana majlis moderator punika. Ing salajengipun monggo kita niati sarengan dan kita sedaya tabarukan dumateng Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu kanthi sesarengan midhangetaken manaqib Al-Imam Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ibadi katuraken drinyanipun Tutuki Haji Ahmad Rubai. Kadang-kadang mati kehormatan iyanipun Tutuki Haji Ahmad Rubai wekdal sartahipun kula sumanggaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para ulama minal habaib wal masyayikh, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Wafi bin Maimun ibn Jubair bin Dahlan, panjenenganipun Habib Ahmad Auhad bin Soleh bin Syahab, saha panjenenganipun Habib Muhammad ibn Alwi ibn Syekh ibn Abu Bakar, panjenenganipun Simbah Kiai Haji Ahmad Nasuha saking Kacangan, panjenenganipun Simbah Kiai Abdul Salam saking Musuh Boyolali, panjenenganipun Kiai Haji Tamim Barmawi saking Sleman, saha panjenenganipun Gus Amin Tambak Beras Jombang, saha panjenenganipun Syekh Miftah saking Magelang Al-Muqallaji saking Magelang, Bin Mutakharijin As-Sami, saha kiai-kiai sanesipun ingkang boten saged kula sobat setunggal ingkang mugi-mugi sedayanipun menika pinaringan yuswa panjang kesehatan kegiatan sehingga saged nganti kula kalih panjenengan sedaya bimbing kula kalih panjenengan sedaya anggenipun taqarruban ilallah. Dumateng para punyai ugi para Bapak Ibu hadirin wal hadirat, khususipun muridin muridat Thariqah Sadiliyah ingkang kula mulyakaken, dengan wekdal sampun dalu muga lajeng kemawon sareng-sareng kita maos manakibipun Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Monggo kita niati kejawi kangge nambahi raos mahabbah tresna kula kalih panjenengan sedaya dumateng Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Monggo kita niati kangge tawasulan lantaran anggen kula kalih panjenengan sedaya nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mila kegamian menika tawasulan nyuwun sewu kang ngeses nggih dicecek sing dipateni sing ditawasul. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا مشايخ الطريقة الشاذلية خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد باقر السبتي الإمام السيد عبد السلام بن مسيس إمام أبي الحجاج الأنصاري
Syekhil Imam Abil Hasan Ali As-Sadili, Imam Abil Abbas Al-Mursi, Imam Taqiyuddin Abil Fatah Al-Baituni, Imam Ibn Atta'il As-Sakandari, Imam Busiri, Sayyid Ja'far Al-Barjanji, Syekh Muhammad Al-Hasimi, Syekh Muhammad Yasin, Ibn Isa Al-Fadangi, Syekh Abdul Rahman As-Sawuri, Syekh Sa'id Al-Burhani, Syekh Isam Al-Burhani, Syekh Saduddin Murad, Syekh As-Sayyid Yusuf Al-Bakhur Al-Khasani Al-Lubnani Sembal Misri, As-Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Azhari Sembal Misri, As-Sayyid Abdul Aziz Al-Khatib Ash-Shami, wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina jaddadina, wa nakhususan Syekh Zubair ibn Dahlan As-Sarraji, wa khususan Syekh Maimun ibn Zubair ibn Dahlan As-Sarraji Sembal Makki, wa Syekh Khuduri Tegarjo, wa Syekh Harwa Jongol, wa Syekh Murah Ramadan, wa Syekh Sa'id Ramadan Al-Budi, wa Syekh Naim Arab Susi, wa Syekh Sukri Al-Lukhafi, wa Syekh Ahmad Wafi bin Maimun wa Umi Masti'ah binta Idris, wa Syekh Idris Capu, wa Syekh Nawawi Siddiq Berjan, wa Syekh Soleh Muftil Khanafi Al-Maki, wa Syekh Ahmad Na'rawi bin Hasan Muhammad Al-Majmasi Semal Maki, wa Syekh Idris Jamsarin Sulu, wa Syekh Abdul Mu'in Ibn Ahmad Thohir Tempur Sari Klaten, wa Syekh Ahmad Kathir Klaten, wa Syekh Muhammad Ma'ruf Ibn Abdul Mu'in, wa Syekh Ahmad Taifur Ibn Abdul Rahman Sumulau Kebumen, wa Syekh Walid Abu Silal Ibn Ahmad Basrawi, wa Syekh Muhammad Idris Ibn Amir Hasan Kacangan Boyolali, wa Syekh Abdul Malik Ibn Ilyas Purwokerto, wa Syekh Abu Tayyib Ibn Ahmad Asrar Kartosuro, wa Syekh Ahmad Baidawi Ibn Abdul Aziz Lasem, wa Abu Yatim Yati Pandeglang, wa Syekh Ahmad Sadiq Ibn Ahmad Roji Ibn Mustafa Pasir Raja Purwokerto, wa Syekh Abdul Haq Ibn Ahmad Dalhar Watu Jongol, wa Syekh Abdul Ghani Ahmad Sajati, wa Syekh Mas'udi bibarakatihim innallaha yahdina wa yakshifu kurbatana wa yaqdi hajatina wa yuslih lana syu'unana wa yaj'alana minal muhtadin al-barin al-muttaqin as-salimin al-ghanimin al-mu'afin min kulli balaya fid dunya wal akhirah bi jahi man uzdat alaihi suratul Fatihah. Rasul ladzina ta'alihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahil waliyil aliyil muta'ali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qaidil wafiyil alihi wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu nasihin lil ummah bil burhan lijali amma ba'd. Punika petikan sekedik saking katerangan babat saha tindakipun panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu. Jih panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu punika setunggalipun wali kutub ingkang ageng, ingkang dados kembanging jagat tentreming praja, ilmi saha wasiat punapa dene hizib-hizibipun tansah dados kemarmaning para pangesti para wali. Saha dados sanguning para muslimin ingkang sampun sami ngraosaken ecaning kumawula dumateng zat ingkang tansah purbing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ja'al qabrahu rawdatan min riyadina tafukhu minha nafakatu maghfiratu wa ridwan. Rabbana ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan tafukhu minha nafakatu maghfiratu wa ridwan. Rabbana ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan tafukhu minha nafakatu maghfiratu wa ridwan. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu punika kawiyosaken utawi lahir nalika taun gangsal atus sangang dasa 3 Hijriah. Lahiripun wonten ing desa Himarah wonten ing tlatah Afrika ingkang sisih kilèn Al-Maghribul Aqsa inggih menika negari Maroko. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili punika gerak utawi urut nomor kalih dosa saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggah urutipun mekaten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna khairan wa ahlu wa putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha.
lajeng peputra Sayyidina Hasan, lajeng peputra Sayyid Hasan Musanna, lajeng peputra Sayyid Abdullah, lajeng peputra Sayyid Idris, lajeng peputra Sayyid Idris Musanna, lajeng peputra Sayyid Aisyah, lajeng peputra Sayyid Muhammad, lajeng peputra Sayyid Ahmad, lajeng peputra Sayyid Ali, lajeng peputra Sayyid Warad, lajeng peputra Sayyid Yusa, lajeng peputra Sayyid Yusuf, lajeng peputra Sayyid Kusayyi, lajeng peputra Sayyid Khatim, lajeng peputra Sayyid Ulmus, lajeng peputra Sayyid Tamim, lajeng peputra Sayyid Abdul Jabbar, lajeng peputra Sayyid Abdullah, lajeng peputra Sayyid Ali, inggih menika panjenenganipun Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Lahumul Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silsilahipun Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu punika wonten werni kalih. Setunggal saking guru dzikir sirri. Anggenipun dzikir la ilaha illallah alon. Kados anggenipun kita ngamalaken aurat thariqah Syadziliyah ba'da subuh ba'da maghrib alon. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggih punika saking panjenenganipun Syekh Abu Abdullah Ibnul Kharazim. Nomor kali saking guru dzikir jahri. Anggenipun dzikir la ilaha illallah banter. Kados nalikanipun kita pikatu undangan kendurenan tahlilan bidah la illallah, la illallah. Nggih punika saking panjenenganipun Sayyid Abdus Salam Ibn Masih radhiyallahu anhu. Nggih punika ingkang kawasanan silsilah kutbiyah bangsa wali kutub. Mangga urutipun mekaten. Panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu mendhet dzikir sirri saking panjenenganipun Syekh Abi Abdullah Muhammad Ibnul Kharazim, saking Syekh Abi Muhammad Shalih Ibn Bansor Ad-Dakali, saking Syekh Abi Madyan Al-Andalusi, saking Syekh Kutub Abi Ya'izaddar, saking Syekh Abi Muhammad Tanur, saking Syekh Abi Muhammad Abdul Jalil, saking Syekh Abil Fadl Al-Hindi Abdullah Ibn Abi Bashar, saking Syekh Abi Bashar, saking Syekh Abi Bashar Al-Hasan Al-Jawhari, saking Syekh Abi Ali An-Nuri, saking Syekh Abil Hasan As-Sirri As-Siqati, saking Syekh Abi Mahfud Ibn Fairuz Al-Qurahi, saking Syekh Abi Sulaiman Dawud At-Ta'i, saking Syekh Habib Al-Ajami, saking Syekh Abi Bakar Muhammad Ibn Sirin, saking Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhum, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dene silsilahipun Syekhul Kutub nggih menika dzikir jari. Nggih menika sang wali kutub Sayyid Abdus Salam Ibn Masih radhiyallahu anhu. Punika mekaten. Kutub Abdus Salam punika mendhet thariqah dzikir jahri saking Al-Qutbu Asy-Syarif Abdurrahman, saking Al-Qutbu Taqiyuddin Al-Fuqair, saking Al-Qutbu Fakhruddin, saking Al-Qutbu Nuruddin, saking Al-Qutbu Tajuddin, saking Al-Qutbu Syamsuddin, saking Al-Qutbu Zainuddin, saking Al-Qutbu Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri, saking Al-Qutbu Abil Qasim Ahmad Al-Marwani, saking Al-Qutbu Sa'id, saking Al-Qutbu Sa'ad, saking Al-Qutbu Abi Muhammad Fathus Su'ud, saking Al-Qutbu Al-Ghazwani, saking Al-Qutbu Abi Muhammad Jabir, saking Qutbul Aqtab Sayyidina Hasan, saking Sayyidina Ali radhiyallahu an, saking Gusti panutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili kala masrahaken kemursidan dumateng setunggal santri kinasihipun inggih menika Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Lajeng lumengser kathah sanget di antaranipun dumateng Syekh Taqiyuddin Abil Fatah Al-Maidumi.
lajeng dumateng Syekh Taqiyuddin Al-Wasiti, lajeng dumateng Syekh Al-Hafidz Qalqasadi, lajeng dumateng Syekh Nuril Qurafi, lajeng dumateng Syekh Ali Al-Ajuri, lajeng dumateng Syekh Muhammad Al-Zulqani, lajeng dumateng Syekh Muhammad Ibnul Qasim As-Sakandari, lajeng dumateng Syekh Yusuf Al-Dhurir, lajeng dumateng Syekh Muhammad Al-Bahiti, lajeng dumateng Syekh Minnatullah Al-Maliki Al-Azhari, lajeng dumateng Syekh Ali Ibn Thahir Al-Madani, lajeng dumateng Syekh Soleh Muftil Hanafi Al-Maki. Syekh Soleh Muftil Hanafi Al-Maki juga menyebar kemana-mana. Di antaranipun datang Syekh Abdurrahman Sumulang Kebumen, lajeng mandhap datang Syekh putranipun Simbah Kyai Ahmad Saiful, lajeng mandhap dumateng putra mantunipun Kyai Ali Musyafa, lajeng dateng Simbah Kyai Abdul Ghani Ahmad Sajadi niki kathah ngapi Abdul Ghani, lajeng dumateng Simbah Kyai Masudi Madi. So saking panjenenganipun Syekh Soleh Muftil Hanafi niki mangke dumawah dateng Syekh Ahmad Nahrawi Ibn Hasan Muhammad Al-Banyumasi, kalau datang Syekh sinten Abdul Rahman, ugi dumawah datang Simbah Kyai Abdul Malik Ibn Ilyas, lajeng dumateng Habib Lutfi Ibn Yahya. So saking Simbah Syekh Soleh Muftil Hanafi Al-Maki, lajeng dumawah datang Syekh Ahmad Nahrawi Ibn Hasan Muhammad Al-Banyumasi Sumal Maki, ugi dumawah dateng Mbah Kyai Ahmad Kadirejo Klaten, lajeng mangke dumawah dateng layinipun Syekh Mahfud At-Turmusi Pacitan, Mbah Dimyati Pacitan, inggih menika Simbah Kyai Abdur Razak bin Abdullah. Lajeng Mbah Razak ugi nurunaken kathah di antaranipun dateng Simbah Kyai Mustaqim Peta Tulung Agung, lajeng dumateng putranipun sinten Mbah Kyai Abdul. Saugi Syekh Ahmad Nahrawi Ibn Hasan Muhammad Al-Banyumasi Sumal Maki ugi nurunaken kemursidan inggih menika dateng panjenenganipun Simbah Kyai Ahmad Sirot Kalioso. So ugi nurunaken kemursidan dateng Al-Maklumah Simbah Kyai Dalhar Watu, Simbah Kyai Dalhar Watu Congol nurunaken kemursidan kejawi dateng putranipun Baik Kyai Ahmad Abdul Haq, ugi datang Abu Yatim Yatipan. Lajeng Syekh Soleh Muftil Hanafi Al-Maki ugi nurunaken kemursidan datang Solo Simbah Kyai Idris Jamsaren Solo, Simbah Kyai Ahmad Idris Ibn Zaid Jamsaren Solo. Nurunaken kemursidan kathah di antaranya ugi dateng mara sepahipun Sayyidina wa Murabbi Arwahina Simbah Maimun Zubair, dateng Lasem sinten Simbah Kyai Ahmad Baidowi bin Abdul Aziz Lasem. Ugi panjenenganipun Simbah Kyai Idris Jamsaren ugi nurunaken kemursidan dateng Simbah Kyai Abdul Mu'id Ibn Ahmad Thohir Tempur Sari Klaten. Lajeng Mbah Kyai Abdul Mu'id nurunaken kemursidan sekawan setunggal dateng putranipun piyambak ingkang ngarang manakib menika Nurul Jali. Di menika Simbah Kyai Muhammad Makruh Ibn Abdul Mu'id Pondok Jenengan Solo. Lajeng dateng sederekipun piyambak Pasir Raja, pernah hubungan keluarga Simbah Kyai Ahmad Sotik Pasir Raja Purwokerto. So datang kacangan Simbah Kyai Muhammad Idris Ibn Amir Hasan, so datang jadid marhum Simbah Kyai Ahmad Hilal Ibn Ahmad Basrawi Kartosuno. Lajeng kemursidanipun panjenenganipun Rama Kyai Ahmad Wafi bin Maimun Ibn Zubair bin Dahlan menika wonten sekawan. Sepindah ketika beliau belajar talib wonten ing Suriah. Nika mlebet murid Sadiliyah bi'at datang Sayyid Muhammad Hisam Al-Burhani Ad-Dimaski, lajeng dipun bi'at mursid saking Sayyid Muhammad Hisam Al-Burhani Ad-Dimaski.
Sanian kaping kalih ketika beliau pindah tolib wonten ing Mesir pinanggih kalian Sayyid Yusuf Al-Bakhur Al-Hasani Al-Lubnani Sumarnisri. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika ketika ulama-ulama Al-Azhar Mesir ingkang dipun pimpin Grand Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib membawa rombongan para ulama nggih silaturahmi datang simbah Kyai Maimun Zubair wonten ing Sarang. Nggih lajeng teng mriku Romo Kiai Jamat Wafi dipun baiat mursyid Thariqah Sadiliyah jalur saking Sayyid Wafaq Ibn Ali Al-Azhari Sumalmisri. Rabi'an ingkang sekawan ketika beliau sebelum corona umroh lajeng sowan ziarah dhateng para guru-gurunipun ingkang sampun sumaring ingkang sampun sedo sowan dhateng guru-gurunipun ingkang tasih sugeng piyambakipun badhe kondur nggih lajeng dipun biat panjenenganipun Sayyid Abdul Aziz Al-Khatib As-Sami. Ingkang sekawan niki mangke jaluripun minggahipun dhateng Shahibul Hikam inggih menika Sayyid Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari. Wonten ing mriki kawula nerangaken maosaken nggih menika kemursidan ingkang pertama. Romo Kiai Ahmad Wafi bin Maimun Ibn Zubair saking Sayyid Muhammad Hisam Al-Burhani, saking Sayyid Muhammad Said Al-Burhani, saking Sayyid Muhammad Al-Hazimi At-Tirmisani, saking Sayyid Muhammad Ibn Yalis, soho saking Sayyid Ahmad Ibn Mustafa Al-Arabi, saking Sayyid Muhammad Ibn Habib Al-Buzaidi, saking Sayyid Muhammad Ibn Qadur Al-Wakili, saking Sayyid Abi Ya'za Al-Muhaji, saking Sayyid Muhammad Ibn Al-Arabi At-Tarqawi ingkang terkenal Thariqah Sadiliyah Tarqawiyah mungkin dibikaken internet. Jadi Thariqah ora wong tua-tua tok nom-nom tok nggih nom-nom barang internet tok kira-kira. Lajeng saking Sayyid Ali Al-Jumal, saking Sayyid Muhammad Al-Arabi, saking Sayyid Ahmad Ibn Abdullah Ma'an Al-Fasi, saking Sayyid Qasim Al-Khossosi, saking Sayyid Muhammad Fatah Ibn Abdullah Al-Mukanna Ma'an, saking Sayyid Abdurrahman Al-Fasi, saking Abi Mahasin Sidi Yusuf Al-Fasi, saking Sayyid Abdurrahman Al-Mazdub, saking Sayyid Abi Mahasin Ali As-Son Haji Ad-Duar, saking Sayyid Abi Ishaq Ibrahim Al-Faham Az-Zarhuni, saking Sayyid Ahmad Zarruk, saking Sayyid Ahmad Ibn Al-Ubah Al-Hadrami, saking Sayyid Abi Yakaria Yahya Ibn Ahmad Ibn Muhammad Wafa Al-Qadiri, saking Sayyid Ali Ibn Muhammad Wafa, saking Sayyid Muhammad Wafa Bahrus Sofa, saking Sayyid Dawud Al-Bakhini, saking Sayyid Ahmad Ibni Athaillah As-Sakan, dari saking Sayyid Abid Abbas Al-Mursi, saking panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu taala anhum lahumul Fatihah. Manggah wiwitipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili jengkar miyos keluar saking dalemipun menika nalika taun gangsal atus 909 Hijriah. Nalika semanten Imam Sadili saweg yuswa 6 tahun. Tindakipun menika tujuanipun tolib belajar mondok nyantri. Inggih menika wonten ing negari Tunis. Padahal Imam Sadili saking Maroko mondoke antar negara. Nalika rawuhipun Imam Sadili kala wau ing negari Tunis nembe awis teduh paceklik larang pangan kathah tiyang kalireng sak mergi-mergi ngantos panjenenganipun kagungan penggalian munjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala mekaten, duh Gusti Allah, saumpami kula gadhahi arta mongko arta kala badhe kula tumbasaken roti, kula sukaaken, kula paringaken dhateng tiyang-tiyang ingkang kelaparan ingkang keluwen menika. Dumadaan Allah Subhanahu wa taala paring cobi dhateng Imam Sadili. Kantonganipun dipun kebaki arta saking alam gaib. Lajeng Imam Sadili dipun dawuhi supados tumbas roti. Imam Sadili radhiyallahu anhu enggal-enggal tumbas roti lajeng kaantum kanthi rata. Lajeng Imam Sadili tindak dhateng masjid kanthi enggal-enggalan.
awit nalika semanten kaleres dinten Jumat. Sareng Imam Sadili dumugi masjid, lajeng salat sunat tahiyatul masjid, lajeng lenggah itikaf. Boten watawis dangu lajeng wonten setunggalipun priyagung ingkang rawuh nyedhaki dhateng Imam Abil Hasan Ali As-Sadili. Sareng priyagung kala wau rampung anggenipun nindakaken salat tahiyatul masjid, lenggah jejer Imam Sadili lajeng uluk salam. Lajeng nepangaken asmanipun bilih priyagung kala kanthi asma Ahmad Al-Khadir. Saha ngendika dhateng Imam Abil Hasan Ali As-Sadili, "Jitu ilaika rasulan mubassiran laka bil wilayah." Aku diutus dening Gusti Allah nemoni sliramu. Sliramu pikantuk kabar gembira, entuk kabar gembira diangkat dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Mila Imam Sadili tasih timur yuswa 6 taun sampun katetepaken dados wali ageng. Awit panjenenganipun punika kagungan bebuden ingkang luhur berbudi para mangka. Sareng rampung anggenipun nindakaken salat Jumat. Nabi idzin kala dipun padosi sampun boten wonten. Lajeng Imam Abil Hasan Ali As-Sadili sowan dumateng ngarsanipun Syekh Abi Said Al-Bazi. Niki perjalananipun Imam Sadili mencari sang guru. Nggih, kula nggih ngatos-atos menawi pados guru kagem awake dhewe kagem anak-anak ini yo ingkang saestu ingkang ngatos-atos niki ditiru Imam Sadili nggih. Dados takok Imam Sadili mriki kiai ingkang ngalim ingkang sepuh ingkang dipun supuhaken sinten, ingkang waro, ingkang zuhud, ingkang adib. Oh, menika Syekh Abi Said Al-Bazi. Lajeng Imam Sadili sowan wonten ngarsanipun Syekh Abi Said Al-Bazi. Nalikanipun sowan wonten ngarsanipun Syekh Said Al-Bazi, Imam Sadili dipun ngendikaken wiwit pangkat nalika saking dalem ngantos dumugi Imam Sadili dados wali. Lho, Syekh Abi Said Al-Bazi pirsa niki. Lajeng Imam Abil Hasan Al-Sadili marem, nggih sanget marem rumaos katujuh ingkang dados kersanipun. Mila Imam Abil Hasan Ali As-Sadili derek wonten ngarsanipun Syekh Abi Said Al-Bazi ngantos pinten-pinten taun, ngantos derek haji mungsal wangsul. Sasamunipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu an rumaos cekap ngilmu dhahir syariat, lajeng tindak dhateng negari Irak. Ing riku jujuk wonten dalemipun Syekh Abil Fatah Al-Iraqi Al-Wasiti. Nggih, panjenenganipun Syekh Abil Fatah Al-Iraqi Al-Wasiti punika ingkang dados sesepihipun guru thariqah ing wekdal punika. Sareng Imam Abil Hasan Ali As-Sadili sampun nglairaken menapa ingkang dados kebetanipun panjenenganipun Syekh Abil Fatah Al-Iraqi Al-Wasiti lajeng nedahaken bilih kutbuz zaman punika boten wonten ing negari Irak. Iki perjalanan Imam Sadili mencari sang wali kutub. Nanging kutbuz zaman, wali kutub ana ing zaman iki wonten negarinipun Imam Sadili piyambak. Inggih menika wonten ing Maroko, wonten ing Maroko. Ajeng Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu an dipun ancer-anceri bilih panggenanipun punika wonten ing Jabal Alam, wonten ing Gunung Alam. Teng mriku teng pucuke gunung wonten guwa naminipun Barbatoh, wonten ing pucukipun Gunung Jabal Alam. Sareng Imam Sadili sampun dumugi sumber sak ngandhapipun gunung kala wau, Imam Sadili lajeng kendel perlu siram saha tata-tata. Ing riku Imam Sadili dereng ngantos minggah gunung sampun katungka rawuhipun Kiai Guru sang wali kutub Sayyid Abdissalam Ibn Masis tindak pasiraman perlu metuk menjemput Imam Abil Hasan Ali As-Sadili. Marhaban, marhaban bi Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar. Selamat datang Sayyid Ali putra kagunge Sayyid Abdullah, putune Sayyid Abdul Jabbar.
wa dzakara nasabahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngantos nyebataken datuk-datupun ngantos tubuh baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mboten wali kutub mboten mungkin. Ade Mbah Buyut kadang sok hafal gitu nggih. Iki maksud. Waqat ahbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikutumi Sayyid Ali, aku dikai kabar dening Eyang Rasulillah tentang kedatanganmu, tentang kerawuhanmu. Wa amarani bitarbiyatik, lan aku didhawuhi dening Rasulillah, diperintah dening Rasulillah supaya narbiyah marang seliramu. Mulang datang Imam Abil Hasan Ali At-Tasadi qaddasallahu asrarahuma wa radhiyallahu ta'ala anhuma. Rabbana ja'al قبره روضة من رياض الجنان له منها نفحات المغفرة والرضوان. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان له منها نفحات المغفرة والرضوان. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان له منها نفحات المغفرة والرضوان. Sekarang Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu sampun cekap ucalanipun dateng sang wali kutub. Lajeng Imam Sadili kedawan supados wangsul dateng desa Sadilah wonten ing Maroko. Saha dipun ngendikani bilih ing benjang badhe keparingan asma As-Sadili. Mulai yang nyebut As-Sadili pasti ingat Imam Abil Hasan Ali As-Sadili. So badhe katetepaken dados wali kutub, wali ageng, wali kutub wonten ing negari. Niku sang wali kutub ngendikan. Sareng Imam Abil Hasan Ali As-Sadili sampun yuswa 19 taun. Panjenenganipun sumpena ngimpi pinanggih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saha kedhawan pindah dhateng negari Mesir. Saha dipun sagahi badhe dipun paringi karamah 7 dasa wonten saklebetipun pergi mulai saking Korea Sadilah ngantos dumugi negari Mesir. Saha dipun paringi murid sekawan dasa ingkang dados wali ageng-ageng inggih menika para siddiqin. Mila Imam Sadili nalikanipun dipun tanglet, kenapa engkau tidak mengarang kitab? Jawabipun kutubi talami, kitab-kitabku santri-santriku. Kados Burdah nika As-Sadili cucu murid saking Imam Sadili. Hikam nggih Said Ahmad bin Athaillah Sakandari cucu murid Imam Abil Hasan Ali As-Sadili. Tafsir Jalalain nggih saya Maulid Al-Bajaji Said Ja'far niku As-Sadili. Kata sangat kata Syekh Abdullah As-Sa'roni kata kados ingkang paling tipis kitabipun Minahus Sani Saniyat niku As-Sadili. Terus niki Imam Sadili luar biasa. Kitab-kitabku yaiku murid-muridku. Mila terus Kanjeng Nabi ngendikan sok ben sideramu bakal diparingi murid para siddiqin jajahe petang bulan itu ngendika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika malam gangsal 11 bulan Sa'ban, nggih panjenenganipun Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsari ingkang dadi walu zaman semanten, ingkang manggen wonten ing negari Mesir sedo. Dalu ngenten iki sedo malam Sa'ban. Enjing sesuk niku Imam Sadili mlebet dhateng negari Mesir. Saha katetepaken dados wali kutub minangka gentosipun Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsari radhiyallahu taala. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili menawi dipun suwuni pirsa sinten guru-gurunipun, mongko panjenenganipun paring wangsulan mekaten. Sekawit guru-guruku Sayyid Abdissalam Ibn Masis radhiyallahu anhu. Nanging saiki aku wis bisa nyiduk sangka 10 segara. Kang 5 segara langit yaiku malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, sing nomor 5 Ar-Ruh yaiku Allah Subhanahu wa taala. Dene kang 5 yaiku sangka segara bumi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sing nomor 5 Gusti panutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu kejawi nyeganten dhateng kawruh zahir syariat sak prabotipun ugi nyeganten dhateng kawruh hakikat.
Mila panjenenganipun nate kawedal pengendikanipun mekaten, ingsun tampa warisan ilmu sangka Eyang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mula ingsun diparingi kedhonge kabeh asma. Saumpama kabeh menungso lan jin iku dadi juru tulisku, mongko yekti kabeh wis padha wegah lan sayah padha kesel nanging ilmuku durung entek-entek. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili punika nate kawedal pengendikanipun mekaten, delamaan ingsun iki bisa ngungkuli bathu ing para wali. Kados dene panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ugi nate kawedal pengendikanipun mekaten, delamaan ingsun iki numpangi kabeh gurune para wali. Mila panjenenganipun Syekh Al-Qurasi ngendika mekaten, saben-saben ingsun kalingan marang Syekh Abdul Qadir, mongko ingsun banjur kalingan dhateng Imam Abil Hasan Ali As-Sadili. Mengkono uga saben-saben ingsun kalingan Syekh Abil Hasan Ali As-Sadili, ya tentu banjur kalingan marang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jalaran priyagung loro mau tunggal pangkat. Rabbana ja'al qabrahu rawdatan من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. Syekhul Ulama wal Muhaddithin Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Zaki Al-Aid punika ngendika mekaten, ingsun durung tau weruh wong kang luwih tamat, durung tau weruh wong kang luwih tamat, wong kang luwih makrifat marang Allah Subhanahu wa taala ngungkuli panjenenganipun Syekh Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu. Imam Sadili nate kawedal pengendikanipun mekaten, wis 40 tahun iki aku tansah ditenggani di Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun ditunggoni Kanjeng Nabi. Saumpama aku nganti ketelapan sak kedhep netra wae sangka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ra tak anggap wong Islam kang slamet lan pasrah. Panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili piyambak nate ngendika mekaten, ingsun diparingi weruh catetane para murid-murid kang bakal padha nganggo thariqah ingsun, thariqah Sadiliyah. Ambane catetan mau sak pendeleng, wiwit kang ketemu dhewe karo ingsun, wiwit sing dibiat langsung dening Imam Sadili nganti teka kang keri dhewe sing dibiat dening para mursid-mursid thariqah Sadiliyah. Kados Habib Muhammad Segap niki dibiat Syekh Wafi niki. Ngendikanipun Imam Sadili, kabeh mau bakal merdeka sangka neraka. Mila wiridanipun dipun waos. Imam Sadili pun pirsa dipirsake dening Allah panjenengan biat kala wau. Imam Sadili pun pirsa kabeh mau merdeka sangka panasing geni tahdu awalan wa akhir. Lan ingsun diparingi bisyarah mangkene Syekh Ali ora bakal cilaka wong kang mandeng, wong kang nyawang marang sira kanthi tresna lan mulyaake. Mengkono uga murid-murid sira kabeh dadi sebabing bija. Lan ingsun tau nyuwun marang Allah taala mangkene Gusti Allah, mugi-mugi para murid, nggih mugi-mugi para putuk ratuning para wali punika kapedhetaken saking griya kula thariqah Sadi. Banjur ingsun diparingi dawuh mengkene, aturmu wis diparengake Imam Sadili. Saha panjenenganipun Syekh Abil Abbas Al-Mursi ngendika mekaten, menawa Gusti Allah iku arep ngratakake bebaya ing donya kene, mongko wong Sadiliyah maksa nggih arep slamet ora ketaman bebaya ora taman musibah. Syekh Samsuddin Muhammad Al-Hanafi ngendika mekaten, wong Sadiliyah iku diparingi kaliyan perkara telu.
Siji wong Sadili iku dipilih saka Lauhil Mahfuz. Loro wong Sadiliyah iku menawa jadab bali padang maneh kaya biasane. Mula jarang tiyang Sadiliyah niku jadab jarang. Sebab wiridane niku imbang. Istighfar 100, sholawat, zikir sah. Kula kemutan Mbah Masudi. Mbah Masudi nyeritani kulaku sowan Mbah Makruf gurunipun diudi dalem kiai. Kowe kepengin jadab. Mbah Makruf ketika Mbah Masudi ngoten. Kowe kepengin jadab. Mbah Masudi gandel. Yen kowe kepengin jadab, nggih sholawate sudonen dikire tambah nangko lak jadab. Mulane tarekah Sadiliyah jarang sing jadab. Imbang istighfar 100, sholawat 100, lajeng napa? Zikir 100. Lajeng angka 3. Kabeh wali kutub sakwise Imam Sadili iku dijupukake saka wong-wong Sadiliyah. Saha ngendika mekaten, Imam Sadili iku menawa ngitik-itik, menawa narbiyah, ngulang dhateng para murid-muridipun cukup sak kedhep netra wae. Murid wis diparingi futuh dibuka dening Allah. Imam Sadili punika sampun dipun idinaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenging kangge tawasul lantaran nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila sinten tiyang ingkang ketaman susah utawi ribet ing mongko lajeng nyuwun longgar dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu an tentu lajeng enggal kemawon kelampahan menapa ingkang dipun suwun. Syekh Abdullah As-Satibi sumpena ngimpi pinanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Syekh Satibi kala Abdullah As-Satibi kala matur mekaten, ya Rasulullah, kula menika menawi sampun maos sholawat, lajeng maos tardiyah Anis Sadili, iki menika radhiyallahu an dhateng Imam Sadili. Lajeng kula nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran Imam Abil Hasan Ali As-Sadili. Latun mindak kula ingkang mekaten kala napa wonten awanipun ya Rasulullah. Mongko Rasulullah paring wangsulan mekaten, tindakmu kang kaya mengkono iku ora ana klirune. Abul Hasan Ali As-Sadili kalebu jus ingsun. Tedak turune Kanjeng, putra wayahe Kanjeng, dzurriyahe Kanjeng. Wong kang tawasul nganggo jus iku padha karo tawasul marang ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan tafuhu minha nafahatul maghfirati war ridwan. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu punika sanget anggenipun andhap asor mutawadhi. Senajan panjenenganipun punika sampun kaluka, asmanipun sampun terkenal, sampun masyhur, ewadine menawi kempalan kalian para ulama tentu boten kersa lajeng mapan wonten ing papan kawibawan. Mekaten ugi bab relembagan ilmu nggih boten kersa lajeng ngrumiyini para ulama. Kejawi menawi sampun kasuwun supados majeng saha paring pangandikan punika saweg kersa wusana nggih maremaken para hadirin sedaya. Keramatipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili punika kathah sanget. Boten wonten ingkang saged ngetang sedaya kejawi Allah taala piyambak. Nanging senajan mekaten ngiras ngalap berkah, boten wonten awanipun kawula ngaturaken saweneh saking keramatipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu supados ngindakaken katresnan kula kalih panjenengan sedaya dhateng Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu. Dene keramatipun setunggal anggenipun tansah keparingan sorok kedonging asma. Kalih tasih timur sampun kadunungan bebuten ingkang luhur ngantos saged nuwuhi tiyang keluwen sak negari.
Tiga tasih tumur umur 6 tahun sampun kakersakaken dening Allah dados wali. Sekawan saged ngertos batosipun tiyang sanes. Gangsal saged ngendikan kaliyan malaikat wonten ngajengipun para murid-muridipun. 6 saged jagi murid-muridipun sedaya saking katebian. 7 saged ngetingalaken Ka'bah saking negari Mesir. 8 mandining sedaya donga-donganipun. 9 boten nate ketinggalan Lailatul Qadar. Sedaya tiyang Islam ingkang kakubur sedinten kaliyan Imam Abil Hasan Ali As-Sadili keparingan pangapunten sedaya dosa-dosanipun mekaten salajengipun. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili sasampunipun jangkep yuswa 23 tahun. Ing riku lajeng keparingan musik penggalihipun kersa badhe tindak haji malih minangka haji ingkang pungkasan. Para murid-murid dipun parengaken dherek sareng sampun dumugi papan ingkang katentokaken kangge sareyanipun. Ing riku lajeng Imam Sadili kersa wasiat dumateng para murid-muridipun setunggal supados sami ngapalaken Hizbul Bahr. Awit donga Hizbul Bahr punika wonten asmanipun Allah ingkang sanget agung. Lajeng Imam Sadili ngantos ngendikan wallahi laqad akhadtuhu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harfan bi harfan. Demi Allah yakti tenan anggonku jupuk Hizbul Bahr iku langsung saka eyang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harfan bi harfin. Setiap huruf langsung saka baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wasiat ingkang nomor kalih menawa Imam Sadili sedo mongko panjenenganipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ingkang kakersakaken dening Allah badhe kadadosaken guru jagat ingkang nomor kalih dosa minangka gentosipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadili anggenipun majaraken soroting agami Islam saha ingkang tansah dados pengayomaning jagat raya. Saksamunipun Imam Sadili wasiat dumateng Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Lajeng Imam Sadili mundhut toya sumur kagem wudu. Lajeng salat sunat. Lajeng matur dumateng Allah Subhanahu wa taala kang tansah kahesti. Nggih menika penuh dengan hikmat khusyuk. Aturipun mekaten ilahi mata yakunul liqa. Duh Gusti Allah, mangke jam pinten anggen kula saged pinanggih paduka. Mangke jam pinten anggenipun kawula saged sowan panjenengan niku maksud. Maos mekaten kala boten kendel-kendel ngantos dumugi wekdal fajar. Sareng sampun kendel dipun caketi dening putranipun wusana sampun katampi wonten ngarsanipun dat ingkang murping dumati Allah Subhanahu wa taala. Imam Sadili situ ing riku jenazah kathah para wali kang ageng-ageng ingkang sami nyalataken saha ngalap barokah ngeteraken jenazahipun ngantos dumugi sareyanipun. Allahumma khairan katsiran Rabbana ja'al qabrahu tamir riyadil jinan tafu'u minha nafahatul maghfirati war-ridwan. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. Kasambet donga mangke pas dumugi lafaz ya Allah panjenengan nyuwun napa ingkang dados hajat penyuwunan panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu wa taslimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin syafi'il ummah
في الدنيا وفي يوم الدين وعلى آل الطاهرين الزاهدين وأصحاب الكمالة المجتهدين والتابعين وتابعي التابعين لهم بالدين. اللهم ارض عن الشيخ الإمام أبي الحسن علي السدي رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وأزواجه وإخوانه من الأولياء المقربين والعلماء العاملين وسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ارفع درجاتهم وأعلي مكانه واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا في حمايتهم وأمتنا على طريقتهم مع الذين علم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا. اللهم بجاه شيخ الإمام أبي الحسن علي السدي رضي الله عنه عندك وبكرامته عليك وبكتبيته لديك نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله ونسألك يا الله يا الله وضوح العالم يا الله أن تقضي بخوائجنا ترفع بدرجاتنا وتسفي بمرضانا وتفرج بهمومنا وتغسل بهمومنا وتتم بخصومنا وتسلم به أعداءنا وتعبر به بلادنا وتكمل به إيماننا وإسلامنا وتتم به أنعمنا وتحسن به ختامنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وكاشف الأمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما والحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا إلهنا إنا نسألك يا إلهنا بجاه الإمام أبي الحسن علي السدي رضي الله عنه بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teruskan sampun biat kalau wau Malik kedah dipun amalaken pertama Malik ya ikutur dengan diri amalaken dipun amalaken cekap sebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagatan megah manakib al-imam Abil Hasan al-Syadili radhiyallahu anhu isabun kau sahabat dirinya Bapak Haji Ahmad Rubai, mugi-mugi saketum berkahi dumateng gesang kita sedaya. Mugi-mugi kula namanya sami sedaya estu pinarian yuswa ingkang berkah tansah dinun wonten ing margi ing leres mangki panggesangan ingkang kaleresan so pinarian bagya mulya ayam tentrem wonten ing alam dunya dumugi-mugi wonten ing alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iyanipun para rawuh para degah hadirin wal hadirat rahimakumullah
Istajibun monggo kita niati sarengan agen kita taqarruban ilallah sumindi telah didiki wonten ngaresanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng maos rawatib dzikir sholahim ing kadang-kadang dumateng iyanipun Bapak Yai Khalid Mawardi telah iyanipun Bapak Yai Ahmad Nasuha wekdal sautahipun kula semanggaken semoga الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لقضاء حاجاتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجيراننا ومشايخنا ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات
اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما صلينا وما استغفرنا وما حمدنا هدية إلى حضرة أرواحهم المذكورين والمذكورات وعموما إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم انزلهم منزلة روضة من رياض الجنة اللهم ارفع لهم الدرجات اللهم زد لهم الحسنات اللهم أعلي مكانهم اللهم نور قبورهم اللهم أوسع طريقهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قراءتنا حجابا لهم من النار وفداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وبجاههم لديك وبكرامتهم لديك وببركاتهم لديك انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا وسلمنا من القوم الظالمين الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المقربين واجعلنا من الحافظين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم خذ منا وتقبل منا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحت على أهل لا إله إلا الله نسألك يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله أن تحيينا بلا إله إلا الله وأن تميتنا بلا إله إلا الله وأن تحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله وأن تنور قلوبنا بلا إله إلا الله وأن توفقنا إلى إحراج درور معاني لا إله إلا الله من بحر لا إله إلا الله وأن تزيل من قلوبنا أخلاق الشياطين وأن تثبت من قلوبنا أخلاقا منك يا رحمن وأن تهيئ أجرنا لقبول لا إله إلا الله وأن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والذير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واستجب دعانا يا الله إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة اللهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
من أول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يجلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة من أعظم القسم يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله. Paripurna angin besar dengan mau sorowati betikir suata bil mugi-mugi sagedahan dari datang kesan kita setuju mugi-mugi wonten ing akhir pagkesan kita setuju estu biliringan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Penyanipun para rawuh para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderengipun majelis wonten dalu menika kalajengaken tadi kula saken setunggaling pengumuman saking para pengurus Pondok Pesantren Singo Manjer Tempurusari Ngawen Klaten. Hadirin pengajian umum dalam rangka Dzikra Haul Simbah Yai Imam Rozi Simbah Singo Manjer ing kaping 178 Soki haulipun Simbah Yai Abdul Mu'id ing kaping 8 gangsal wonten ing dinten Kemis Surya kaping 24 Agustus 2023 wanci tabuh setengah 8 dalu wonten ing Pondok Pesantren Singo Manjer Tempurusari Ngawen Klaten. Ing paring mauidhah hasanah nulinggih nyalipun Bapak Haji Ali Qaisar Ahmad Abdul Haq Dalhar inggih menika pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Timur Watu Congol Gunung Pring Magelang. Makaten mugi-mugi endatosna kawulingan matur nuwun. Penyalipun para rawuh para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Megal halawati tilaksono ati coreng salajeng buruniji wawasan salat dadar dalah qasidah al-hilaliyah ing padikawasaken trinyanipun Ustaz Muhammad Yusuf Hamim sak paripurnaning wawasan salat dadar dalah qasidah al-hilaliyah tumuli kalajeng buruniji mauidhah hasanah ing padikaturaken trinyanipun Romo Ki Haji Ahmad Wafi Maimun. Ilmu katen-katen dumateng nyanipun Ustaz Muhammad Yusuf Hamim telah nyanipun Romo Ki Haji Ahmad Wafi Maimun wekdal sawetahipun kula sumanggaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salam
الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله yo kon padha ngaji sinau ilmu agami niat manut dawuh Gusti kanggo ibadah ngabekti ibadah kang tanpa ilmi ngawurti nulak sayati tadine kesasar mesti katut setan culik tuti salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah malaikat padha nglemeki sawiwi mulya marang wong ngaji agama saking lega tindaira hadis Bukhari ngendi wong kang dipesti utama mesti Allah paring marga ditakdir ngerti agama salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kanjeng Nabi angandika lungguhan muti utama lepur pitung puluh dosa jagongan ora prayangka wong lungan ngaji agama digambangke
dalan swarga dalaning swarga sanyata ngabekti Allah minul supaya hasil ngajimu sarta manfaat ilmumu wajib ngajeni gurumu ngurmat ngulama tindakmu ngungkung ke Quran satu arep ngemek kudu wudu kabeh kitab agamamu taklimono pangrumatmu nemai telung perkara sepisan umure muspro ora berkah urip ira pindho tireh wong tak sia kapeksa nurut gersula ping telu pencanting nyawa imane oncak cilaka soang ulama kaya soang nabi kita salaman karung ulama padha karo nabi kita jagongan karung ulama sasaja
kakongan sanyoto karo Kanjeng Nabi kita mengkono hadis ngendika وصلي على النبي البري بلا عد ولا حصر وآل سادة الغر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'da. Alhamdulillah menika para habaib sami rawuh wonten majelis menika. Habib Auhad di Habib Muhammad hadir wonten majelis menika. Mugi-mugi barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sedanten angsal syafaati fi yaumil qiyamah dipun gampangaken merginipun dumateng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para alim ulama ingkang kawula hormati, khususipun sahibul bait Haji Ahmad Rukai lan litur-lituripun kathah sanget kanca kawula Ustaz Miftah ugi rawuh alhamdulillah kanca wonten tengene negari Suriah siyen nalikane kawula sareng-sareng belajar tengene mriku. Syukur alhamdulillah. Para hadirin hadirat sedanten ingkang kawula hormati, menika kita syukur bilih dinten menika tanggal 17 bulan napa niki? Agustus. Alhamdulillah. 17 Agustus menika hari tahun kemerdekaan bangsa napa Indonesia. Nah, kemerdekaan menika artosipun kebebasan. Lah bebase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nalikane hijrah. Lah hijrah niki wulan
Dadi Agustus niku cara Indonesia nih. Nek cara Arabe napa? Muharram. Dadi niki Agustus ya napa? Muharram. Binjing pun Safar niki. Tapi tasih mampu napa Muharram. Nggih. Dibebasi umat Islam niku nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah wonten tengene Al-Madinatul Munawwarah. Karena tenggene Mekah niki minoritas terjajah. Arep nglakoni ibadah mboten saged. Arep nglakoni dakwah mboten saged. Arep nglampahi pernikahan, arep nglampahi ekonomi maju mboten saged karena ngel-ngel terus isine dening tiang-tiang kafir napa ku. Lan iki bebase nalikane hijrahipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat-sahabate wonten tengene Al-Madinatul Munawwarah. Lan iki ugi Bani Israil niki dingendikani wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabaru wa tammat kalimatu rabbikal husna. Bani Israil niki dikei kaapian dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Disempurnakno Bani Israil niki kapan? Yaiku nalikane Bani Israil medal saka negari napa? Mesir, ngelewati laut. Tiang-tiang kafir Fir'aun menika melewati laut terus dikeremno dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham napa iki nggih? Jadi wa awrathna al-qawma alladhi kanu yustad'afuna fil ardi masyariqal ardi wa magharibaha. Akhirnya dikai warisan. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa ma kanu ya'rishun. Fir'aun dihancurno. Napa-napane dihancurno. Bani Israil diselametno. Lani sempurnane nikmati Allah ning gone tiyang Bani napa Israil. Iki diperingati dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawulan Muharram niki nggih diperingati sampeyan iku nek gawe tanggalan iku dimulai tanggal 1 napa Muharram. Tahun 1 yaitu tahun kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diperingati iku tanggal 1 tahun siji. Jadi tahun 1 ini panjenengan sebagai umat Islam niku adalah nalikane Kanjeng Nabi hijrah yaitu wulan napa? Muharram. Sebab napa niku hari kemerdekaan umat Islam. Dari ketertindasan. Makanya awake dhewe kok memperingati 17 Agustus tahun 45 niku padha karo kita memperingati ning bulan napa Muharram. Niku hari kemerdekaan. Paham napa mboten iki nggih? Dadi Indonesia merdeka alhamdulillah. Nggih iki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niki kita memperingati kabeh kados mekaten niki. Kawula syukur sareng-sareng kali jamaah saged berangkat haji. Alhamdulillah. Lho haji niku kabeh niki peringatan. Niki sing dereng haji saged tinggal haji. Sering dereng nate delok Mekah Madinah, mungkin saged delok Mekah Madinah. Ziarah Mekah, ziarah makam Kanjeng Nabi. Amin Allahumma.
Lho niku nalikane panjenengan menika ziarah teng Mekah, nglakoni ibadah haji. Niku kabeh adalah peringatan. Kabeh niki napa? Peringatan. Jenengan tawaf peringatan, jenengan sa'i peringatan, panjenengan balang jumroh niku peringatan. Panjenengan tenggene Arafah mubeng-mubeng, tenggene Musdalifah mubeng-mubeng, kabeh menika teng Mina mubeng-mubeng panjenengan menika sedanten menika adalah peringatan, khusus peringatane Nabi Ibrahim alaihi salam. Nggih. Datang mriki ingkang perlu kawula aturaken nggih. Wong Islam menika kudu nduduhna kekuatanipun. Mula panjenengan menika nek tawaf menika nek badhe kaji jenengan tawaf sa'i panjenengan menika disunnatno mubeng pertama ping 3 menika panjenengan mlaku lari-lari kecil. Lari-lari nopo? Kecil. Tek 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 ngene. Nggih. Aja kelemar tawaf kok ngantuk. Kelemar oleh wong Islam kaya ngeten iki. Paham napa tadi ya? Wong Islam niku kelemar napa gagah? Gagah niku mlakune kaya tentara. Tuk wak ngoten nggih. Niki muter ping 3 menika niki mlakune kudu mlaku lari-lari kecil. Kaya lari ya kaya ora lari, dadi tek kaya mlakune tentara kados mekaten iku kalih kudu keleke tangane jenengan ketok. Ampun ditutupi diketokno, tangan kok ketok ngeten iki. Niki tandha lemah napa tandha kuat? Ya ono biyen teger nggih, niki jenenge napa ngeten iki. Engkol nggih. Nah, niku mesti diketokno tangane kanan. Nggih napa nggih? Niku nalikane panjenengan menika tawaf sing pertama ping 3 ubengan menika panjenengan menika sunnahe mlaku lari-lari kecil kare ngetokno astanipun panjenengan tandha walillahil izzatu wali rasulihi walil mukmin iku kudu duweni izzah, kudu duweni kebanggaan diri, kudu duweni rasa aku mulya. Aja sampai wong Islam menika ngerasa dadi wong ina, aja sampai dadi budake wong sing ora Islam. Naudzubillah ning kudu ngrasa nek aku iki walaupun melarat luwih mulya daripada wong kafir sugih. Paham napa tadi nggih? Walaupun aku iki ora duwe apa-apa, tapi luwih mulya daripada wong sing duwe apa-apa tapi wonge ora iman karo Gusti. Lha iki dipun critakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, kita ke nikmat terlalu gede. Bikin nikmat terlalu. Jadi Allah Subhanahu ya. Siji biyen niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika yatim. Ora ana sing nglindungi. Fa'awa, monggo diparingi perlindungan dening Allah Subhanahu. Ramane meninggal Kanjeng Nabi isek umur 2 tahun ning weteng, 2 wulan ning weteng. Bareng lahir gak duwe bapak, yatiman.
Akhirnya dilindungi dening bayi jenenge Abdul Muthalib. 6 tahun Abdul Muthalib menika kapundhut dilindungi dening pamane Abu Thalib. Fa'awa niku nganggo fa niku artine cepet. Wal fa'u lit tartibi bi tisali wa thumma lit tartibi bin fisali. Jadi cepet. Jadi kanjeng Nabi yatim langsung dilindungi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala menika. Loro-loro niki nikmat. Yatim iku ya nikmat. Dilindungi dening Gusti Allah niki ya napa? Nikmat. Hakikate nikmat kabeh. Mulane walal akhiratu khairul laka minal walal akhir, sing akhir iku luwih utama daripada sing pertama. Berarti padha nikmate. Yatim itu ya nikmat, ya. Terus kanjeng Nabi digawe dilindungi dari Gusti Allah iki ya nikmat. Tapi sing akhir luwih utama. Walal akhiratu khairul laka minal tur nikmat niki ya ning donya karo akhirat menika sing penting nikmat ning gone napa akhirat. Karena nikmat ning donya niki walaupun nikmat kathah campuran boten nikmat iki. Yatim menika nggih niki rekoso. Sause rekoso digawe perlindungan. Tapi ya rekoso sik, tapi ning akhirat somben gak ana rekoso. Amin Allahumma. Mula kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane putrine Fatimatus Zahra sing duriyae kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sedanten sangka Fatimatus Zahra. Sayyidah Fatimatus Zahra menika nalikane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaratil maut sebagai kapundhut kanjeng Nabi rekoso kanjeng Nabi niku jerit Sayyidah Fatimah matur wa karba abata duh lorone susah bapakku wa karba abata susah lorone bapakku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabi kali suara kalem pun boten saged nyuwara niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendika kanjeng Nabi kali bisiki karena mun boten kuat. Ya bunayya, he anak wedokku, la karba li abika ba'dal yaum. Bar dina iki nak Fatimah, bapakmu gak bakal duweni susah. Bardino iki bapakmu gak duwe susah. Antos ini aku iki dino iki mati, nek wis mati gak ana susah meneh. Iku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ya, dan dunia iso ana rekasa-rekasane kanjeng Nabi, tapi nek wis ning gone akhirat wis gak ana susah meneh. Wis digawe seneng-seneng terus di Allah Subhanahu wa taala. Niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kanjeng Nabi asale niki ilmune gung sempurna. Dolun niku aja dimanani kesasar artine kafir boten. Kanjeng Nabi gak tau kafir. Kanjeng Nabi nalikane ning gone Mekah kanjeng Nabi menika ngertos la ilaha illallah. Ngertos tapi dereng sempurna. Sempurnane niku kapan fahada yaiku nalikane ansal wahyu Yeswa sekawan dosa tahun niku baru sempurna. Sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderenge angsal wahyu kanjeng Nabi menika ibadahe falsafahe
agamane menika miturut akal. Miturut napa? Akal. Boten ngangge iman, boten ngangge wahyu. Nganggo akal ngertos bahwasane nek bodoni, nek nulayani janji, nek khianat niki elek. Mula Kanjeng Nabi gak tau nglakoni khianat. Kanjeng Nabi sadurunge diutus dening Gusti Allah diwastani as-shadiqul wa'dil. Diarani al-amin Kanjeng Nabi. Durung dadi nabi tapi wis diarani al-amin. Gak tau khianat. Kanjeng Nabi nggih boten nate nyembah reca, sampe akal niki ngerti wong reca niku gawenane menungso kok disembah dening napa? Menungso. Mosok sampeyan iki gawe pesawat kok jenengan terus sembah pesawat iki lho goblok sampeyan kira begini. Mestine pesawat sing nyembah jenengan nggih. Cara akal niki ngerti, dadi Kanjeng Nabi ngerti tapi nganggo napa akal. Lah sempurna nih Kanjeng Nabi niku nek ketekan wahyu iqra bismi rabbikal ladzi kowe waca Muhammad nganggo asmane Gusti Allah. Kowe pinter tapi ora nganggo akal, tapi nganggo Gusti Allah. Lan biar iqra bi aklika. Dan ini wong sing salah sakniki ngeten iki kira mungkin. Jarani ahli filsafat, wah ahli pemikir, jenius, wah iki ora iqra bismi rabbika tapi iqra bi jeniusika. Salah, paham betul nggih? Kesasar sampeyan ini nganggo akal-akalan tok. Sing ora ana kesasar iku nek sampeyan iki maca pinter ngerti bismi rabbika. Paham betul nggih? Iqra bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa. Iki Allah Subhanahu wa taala. Dadi Kanjeng Nabi niku asale ya maca tapi nganggo akal urung bismi rabbika. Sehingga napa niki Kanjeng Nabi diarani dolun kesasar Gusti. Paham napa tadi nggih? Lah kesasar niki karena ngandalno akal to disempurnakno dening Gusti Allah fahada. Akhire dikai hidayah yaiku nganggo bismi rabbikal a'la. La fahada iki nganggo fa kudu cepet. Mula jenengan iku nek bodho nang cepet ana wong bodho kok alhamdulillah. Bodho ya wis mbah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bodho jamin jangan cepet pinter sampeyan iki. Aja sampai bodho kok meneng wae panjenengan menika. Belajar sing go iso maca Quran sakniki belajar maca napa Quran. Wis iso maca Quran belajar maknane Al-Quran. Wis paham maknane Al-Quran jerukno meneh. Ngerti cerita-cerita tafsir-tafsir kaya ngeten iki. Gitu begini. Ya, juruk-juruk nek jenengan maca Quran ngeten iki. Nggih. Lan Mbah Maimun niku nek ngendikan, kowe iku nek maca Quran iku aja mung maca tafsire wong-wong kuno. Kowe kudu iso nafsiri dhewe. Semare bodho niku nek ta'assub tafsir, gitu nggih. Jadi Mbah Maimun yang ngendika kaya ngaten iku saking Mbah Zubair. Mbah Maimun bin Zinar bin Zubair wasiate Mbah Zubair ning Mbah Maimun, kowe iki nek maca Quran, kowe yo maca tafsir, tapi ojo ta'assub ning tafsir iku. Marai kowe ora berkembang. Paham napa mboten iki? Karena Quran menika kaya ngeten iki, ya. Akan selalu wonten mawon sing anyar-anyar iki pancen Al-Qur'an menika sangka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham napa tadi nggih? Jadi dinikmati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki asale yatim. Yatim niku arti gak duwe perlindungan. Ora duwe napa? Perlindungan. Akhire sakniki dilindungi.
asale gak merdeka, sakniki wis merdeka. Alhamdulillah. Paham napa mboten nggih? Kowe ku aja dadi wong bodoh, aja suwe-suwe. Bahwa jadaka dolan napa? Fahada. Kowe kudu duwe hidayah. Hidayah niku ngerti dalan. Ngerti dalan niku ora nganggo akal tok, sempurna no nganggo Al-Qur'an. Padha karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka hailan fa'aghna. Muhammad kowe biyen iki melarat, fa'aghna mongko cepet disugihno dening Allah Subhanahu wa taala. Sale Kanjeng Nabi boten gadah napa-napa. Nggih. Angon wedhus Kanjeng Nabi, nggih. Dilindungi kalih pamane jenenge Abi Thalib. Sugih-sugih Kanjeng Nabi nalikane garwa Siti napa Khadijah. Terus sugih niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokai garwane. Jadi sampai nek kawin sing wedok sugih ora apa-apa. Alhamdulillah. Tapi aja sampai dadi kawulane bojone sampeyan. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi wa wajadaka ailan napa? Fa'aghna. Lho mula niki telu niki nggih nikmat kabeh. Wong niku dadi yatim. Sehingga saiki iki dadi wong mulya, nggih. Asale wong niki ora duwe ilmu, terus duwe napa? Ilmu. Asale melarat, saiki dadi napa? Sugih. Niku kabeh niki nikmat. Asale ora merdeka, sakniki dadi napa? Merdeka. Niki kabeh niki nikmat. Sebab napa? Sebab fa'amal yatima fala takar. Nek ana wong mati, ono yatim aja mesentak-sentak. Kuwi asale lan yatim kuwi. Beda karo nek wong niku ora tau dadi yatim. Nek delok yatim niku ya ora patek welas asih. Nggih napa ngene. Tapi nek jenengan biyen yatim, niku mesti nek delok wong yatim aku wis ngrasakno. Paham napa mboten kula matur iki lho nggih. Dadi Kanjeng Nabi ini krana yatim sehingga wong yatim sak ngalam donya menika dingendikani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahataini. Aku karo wong sing bela anak yatim, sing mupu anak napa? Yatim, sing ngopeni anak napa? Ning swarga iku kaya ngene iki, perot karo yatim. Sebab nek ngopeni anak yatim padha ngopeni karo aku iki bekas anak napa? Yatim. Paham napa tadi ya? Diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammas sa'ila fala tanda. Nek ana wong bodho ya, iku aja mau goblok-goblokno. Apa ya biar goblok ngene ngene. Gitu nggih. Itu nek ora tau goblok, mesti nek delok wong sing goblok niku kepengin ngampleng wae. Laras mau mboten ya. Wong itu cerdas kaya ngoten niku nggih, ora tau dadi bodho menyang cilik cerdas terus. Niku nek delok jenengan ngeten iki ceritane ping 10 gak paham. Niku wis mbah meneh. Goblok-goblok ngene aku lha opo pidato karo wong goblok. Niku nek wong ora tahu gak pintar. Paham napa dene nggih? Wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kowe nek oleh duit cerita. Ojo melarat tok nek cerita. Paham napa dene ya? Ben supaya wong fakir ku teko ning kowe, ben sampeyan kei duwe. Wong biyen ku yo melarat. Paham napa dene nggih? Niki nikmate sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dadi niki kabeh nikmat kaya ngeten iki mesti niki didhawuhi kalih perkara sing gak enak. Lah wae dhewe menika dijajah 350 napa? Tahu saat ini wis merdeka, alhamdulillah. Lah niki pas ning gone wulan napa
Muharram. Jadi barokahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengharap mungkin Indonesia menika dibebasno sebebas-bebase sangka kezaliman wong Islam teng Indonesia mungkin enggal-enggal dimulyakno dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Iki nganggo aturaken Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبذرية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله نسألك ببركتهم العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السافرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم يا الله يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمور الدنيا والآخرة أمور الدنيوية وأمور الأخروية وأمر الدينية وأمر الوصول إليك وأمر الطريق إليك وأمر الصراط المستقيم. اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا هذه وفي سفرنا إليك وفي سفرنا إلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا من كن لنا في سفرنا هذا وفي حضرنا وخليفة في أهلنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten megah mawidah hasan yang sambut katurakeun dirinya ibu Romogi Haji Ahmad Wafi Maimun. Mugi-mugi saged manfaat di batang pesan pitosti. Mugi-mugi yang kita pesan menika bangsa jaringan kalucunan fikini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sabu para rawuh para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Istunggal megah lumadi dilaksono majlis zikr haul al-maghfurlah simbah Yai Maimun Zubair Soki para masyayikh tada para mursyid syadiliyah seseluruh raya wonten talipuniku sampun kalapan kanthi wilujeng boten wonten arangan setunggal punapa. Monggo majelis wonten talipuniku kita pungkasi sesarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Minangka punten-punten ing aturaken kula matur wonten ngarasane samistya Agung kula ngaturaken megah lumadi dilaksana majelis wonten ing dalem menika wonten perintah wonten ing atur wonten atur kula ing pirang-piranani wonten ing panggalihnya sami kula pribadi tansah nyuwun lebih kuning samudra aksama ing wasana cekap semandung
اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini